কি বার্তা দিতে চলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, যে তার মুখে শোনা গেল একটা যুদ্ধের হুঙ্কার? আসুন শোনাই সেই বক্তব্য, কি বলেছেন ট্রাম্প। Wars, settle conflicts, and restore the planet to peace. I want peace, and I don't want to see everybody being killed. And you take a look at the death in the Middle East and the death that's taking place between Russia and Ukraine. It's been going on, and we're going to end it. There's no profit for anyone in having World War III, and you're not so far away from it. I'll tell you right now, you're not so far away. If we would have had this administration for another year, you would have been in World War III, and now it's not going to happen. In the Middle East, I've restored my policy of maximum pressure on Iran, designed to bring peace. And we've designated the Houthis a terrorist organization. They're, destroying shipping lanes all over the place. They're making it very hard for people to get their product delivered. They're making it very difficult, but we'll take care of that situation. And we've secured a ceasefire in Gaza, and we're bringing in the hostages, and we're bringing them home to their families. Some of them are in pretty bad shape, I have to tell you. To end the horrible war in Ukraine, I've spoken with President Putin and President Zelensky, and our teams began negotiations this week in Saudi Arabia. I want to thank Saudi Arabia for that. That was so great. Yeah. And I want to thank, in particular, I mean, we have so many of the people, Yasser, Mohammed, all of the people, but in particular, we have to thank Crown Prince Mohammed bin Salman for hosting these historic talks. And talks that went very, very well. Steve was there, Steve Witkoff was there, and Michael was there, Michael Waltz and others, and they really went well. It's a big step. We got to get that war over with. You have to see the people that are dying. I look at the pictures, the satellite pictures of the field. It's a level field, and it looks like a modern day version of Gettysburg, and you know what that means. It is just carnage. It's horrible. And, it's not American soldiers. It's not even soldiers from the Middle East in the case of Ukraine, Russia, but it's people, it's young people from Russia and Ukraine mostly that are just being decimated. It's flat fields, and a bullet goes, and a bullet only stops when it hits somebody. And the level of people being killed in that battle, soldiers, young soldiers, in some cases old soldiers, because they're running out of people. They're running out of soldiers, one case. But think of it, a modestly successful comedian, President Zelensky, talked the United States of America into spending $350 billion to go into a war that basically couldn't be won, that never had to start and never would have started if I was president, not even a chance. And it didn't start for 4 years, never would have started. But a war that he, without the U.S. and Trump, will never be able to settle. They'll never settle that war without. আমরা শোনালাম ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্য। রাজাগোপাল বাবু, আপনার কি মনে হচ্ছে যে আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চাই না, হঠাৎ করে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখে এই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কথাটা কেন শোনা গেল? হ্যাঁ, দেখুন, কালকে যেটা উনি বলেছেন ফিউচার ইনভেস্টমেন্ট ইনিশিয়েটিভ, তাদের যে অনুষ্ঠানে উনি যে নিজেই জবাব দিয়েছেন যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি এসে গেল। আবার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলছেন যে যদি বাইডেনের সরকার থাকতো হয়তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হতো। দেখুন, কিছুকাল আগে আমরা জেলেনস্কির একটা মন্তব্য শুনেছিলাম। তো সেখানে উনি বলছিলেন যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, মানে রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের লড়াইতে ইউরোপের অনেক দেশই জয়েন করেছে, আমেরিকা আছে, সুতরাং এবং পরবর্তীকালে কোরিয়া যেটা এখন লড়ছে, মানে রাশিয়ার হয়ে কোরিয়ার সাথে ভারতীয় সৈনিক, এই সেন্সে উনি বলেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আপনি যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে কবে শুরু হয়েছিল এক্সাক্ট ডেট কেউ কিন্তু বলতে পারবে না। অনেকদিন ধরে চলছিল, তারপরে জানা গেল হ্যাঁ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে এবং সর্বত্রভাবে আরো অংশগ্রহণ ঘটেছে। এখন যেটা সেটাই হয়তো মানে ট্রাম্প বলতে চাইছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ব্যাপারটা যদি বাইডেন থাকতো হয়তো ঘনীভূত হতো। উনি পরিষ্কার বলছেন যে উনি আসার পরে আর সেটা সম্ভাবনাটা কম। কেন এটা বলছেন বুঝতে হবে যে
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অনেকটা জমিকে নিয়ে, কার কি জমি হবে, কার কে কোন দেশ নেবে, সম্পদের অভাব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হলো তেলের অভাবে, কে কার তেলের সম্পদ নেবে। কিন্তু এখন যেটা সব দেশই বুঝতে পারছে যে আর সম্পদ ওইভাবে আরেকটা দেশ থেকে নেওয়া যাবে না, নিজেকেই তৈরি করতে হবে আহ, প্রযুক্তি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। সেটা সব দেশ মোটামুটি বুঝতে শিখেছে। তার ফলে আর এক দেশে গিয়ে আক্রমণ করে যে খুব একটা লাভ হবে না সেটা পরিষ্কার। রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের যুদ্ধে আমরা দেখলাম রাশিয়া ভেবেছিল যে ইউক্রেন ছোট্ট দেশ, তার খুব সহজে সেটা সামরিক দখল শক্তি করে কম, নেওয়া কিন্তু যাবে। সম্পদ ভর্তি। প্রচুর তার সম্পদ, সেগুলো কেড়ে নেওয়া যাবে, সে কেড়ে নিলে রাশিয়ার অগ্রগতি হবে। কিন্তু সেটা শক্তিহীন একটা দেশ, তার সঙ্গে সাহায্য করার জন্য আমেরিকা এগিয়ে এলো, ইউরোপের বহু দেশ সবাই এগিয়ে এলো। এবং দেখা গেল যুদ্ধটা খালি ওই বড় বড় বিমান দিয়ে হয় না। যুদ্ধটা করতে হলে আপনার আধুনিক কালে এমন একটা জায়গায় চলে গেছে ড্রোনের ব্যবহার। আহ, আমরা দেখলাম টার্কি থেকে ড্রোন নিয়ে, অন্য দেশ থেকে ড্রোন নিয়ে, আমেরিকা থেকে ড্রোন নিয়ে মোটামুটি ভাবে জেলেনস্কি চালিয়ে দিলেন লড়াইটা। অসম লড়াই, কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে উনি লম্বা লড়াই উনি করে ফেললেন। আর রাশিয়ার অসুবিধা হচ্ছে যে তার সেনা নেই। ভাড়াটে সেনা ওয়াগেনার দিয়ে প্রথমে, ভাড়াটে সেনা দিয়ে প্রথমে করতে হয়েছিল, পরে আমরা দেখলাম সেটা কোরিয়া থেকে লোক আনছে। যে রাশিয়ান নিজস্ব সেনা বলে নিজস্ব লোকেরা কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধে নেই। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে রাশিয়া, আমেরিকা প্রচুর টাকা খরচা করেছে। $350 বিলিয়ন বলছে খরচা হয়েছে। ইউরোপ নাকি খরচা করেছে $200 বিলিয়ন, তার থেকে আমেরিকা $150 বিলিয়ন। ইউরোপের অধিকাংশ নাকি লোন হিসেবে, যেটা ট্রাম্প কালকে জানালেন, ওরা পরে ফেরত পেয়ে যাবে, আমরা ফেরত পাবো না। এত টাকা খরচা করে রিটার্ন কি? খালি এটা হচ্ছে লড়াই চলতেই থাকছে, ক্রমাগত অস্ত্র সাপ্লাই করো। এবং পুতিনের কিছুটা কোণঠাসা অবস্থায় থাকলেও তার যে বিরাট ক্ষতি হচ্ছে তা কিন্তু ঘটছে না, এটা লড়াই চলতেই থাকছে। কিন্তু এই কোথাও কি জায়গা থেকে রাজাগোপাল বাবু, এর আগে যেদিন আপনি আর আমি আলোচনা করছিলাম যে ট্রাম্পের যে বক্তব্যগুলো উঠে আসছে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে, সেই বিষয়গুলো উঠে এসেছিল যে মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন, যে বার্তা ডোনাল্ড ট্রাম্প দিয়ে রেখেছেন, তাতে তিনি কখনো বলছেন যে গাজা স্ট্রিপ তিনি দখল করে নেবেন, কখনো বলছেন যে তিনি পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করবেন এবং সেখানে ইউক্রেন থাকবে না। অর্থাৎ এই যে গোটা বিশ্বে একটা অধিকার রক্ষার জন্য যে লড়াইয়ের পথে হাঁটছেন, যে বক্তব্যগুলো ডোনাল্ড ট্রাম্প দিচ্ছেন, সেখানে কি কোথাও এই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সামনাসামনি না হলেও একটা প্রচ্ছন্ন বার্তা কি দিয়ে রাখতে চাইছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প? দেখুন, উনি যেভাবে চলছেন তাতে কিন্তু উনি প্রচুর শত্রু সৃষ্টি করছেন। এই মুহূর্তে মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে ইউরোপ, জেলেনস্কির ব্যাপারটাতে পুরো ইউরোপ কিন্তু আমেরিকা থেকে আলাদাভাবেই কাজ করতে চাইছে।